गुरौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं पुरिकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरारिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले सदेवादिपम् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे निर्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्तुतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गरिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपञ्चे संसारात्मकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसारिणे శ్రీశైలనాథాయ భక్తినగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధపరమప్రాప్యతే శ్రీశైలేశదయాపాత్రం శ్రీమజ్జాది గుణార్ణవం యతీంద్ర పరవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాదసేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వైజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వై సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య సంశ్రయే దీవిదిత్తయే ఓమస్మద్గురుభ్యో నమః। భక్తామృతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్ధదం శ్రీసర్వోపవాङ्मयं సహస్రశాఖోపనిషత్సమాగమం నమామ్యహం ద్రావిడవేదసాగరం తిరువழிதினாளென்னும் தென் குருகூரென்றும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லை நந்தை சிறுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச முனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மயிலரங்கள் வன்புவன் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நையாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொப்பியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவேயர்கோள் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః। జై శ్రీమన్నారాయణ। ఇవాళ సేవాకాలం చాలా మధురంగా ఉందమ్మా। పద్మజ గారు, ప్రమీల గారు చాలా చక్కగా హాయిగా అర్థవంతంగా చదివారు, చాలా చక్కగా ఉంది ఒకటి। రెండవది నిన్న నాగేశ్వరి గారు పాడినటువంటి గుమ్మడేడే గోపిదేవి అనేటువంటి పాటని మల్లేశ్వరి గారు అనే ఆవిడ పెట్టినట్లుగా ఉందండి। ఆ మల్లేశ్వరి గారు ఎవరో మన గ్రూప్ లో ఉన్నారా? నాకైతే పరిచయం లేదో, చూస్తే తెలుస్తుందో। మల్లేశ్వరి గారు ఉన్నారండి ఈ గ్రూప్ లో? ఏదైనా ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం యూట్యూబ్ లో విన్నది మళ్ళీ పోయిందే, అయ్యో ఎలా వస్తుందా అనుకున్న దాన్ని
నిజంగా నాగేశ్వరి గారు ఎంత మధురంగా పాడారు అంటే అది పెట్టినప్పటి నుంచి 4-5 సార్లు విని ఆనందం పొందడమైంది. మన గ్రూప్ లో ఎవరో అడిగారమ్మా పాట ఉంటే పెట్టండి అమ్మా అని. నా దగ్గర కూడా స్క్రిప్ట్ ఉండాలి, పాట ఉండాలి, దొరకలేదు. అలాంటిది చాలా ఉపకారం చేశారు తల్లి, ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. దానికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി మొదటి 10లో 6వ తిరువాయిమొഴിలో పరివదిల్ ఈసనై పాడి అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మనందరికీ పెరుమాళ్ నేనేనండి. అమ్మా మీరు పెట్టారా అది? ఆ పాట చాలా బాగుందమ్మా, చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చారు మీరు. ఒకళ్ళకి కాదు 500 మందికి, మన గోష్ఠిలో వాళ్ళకి ఇంకా ఎంతమందికి ఇచ్చారో. అద్భుతమైనటువంటి పాట. చాలా ఆ నాగేశ్వరి గారు ఎవరండి పాడినవిడ? తెలీదమ్మా, ఎవరో గ్రూప్ లో పెట్టారు, వేరే గ్రూప్ లో. చాలా బాగుంది, అందుకని వెంటనే మన గ్రూప్ లో పెట్టాను. కావలసిన వాళ్ళందరూ కూడా అది మీరు దగ్గర పెట్టుకోండి, జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. సంపత్ కుమార్ జీ స్వామి ఆశ్రమం దగ్గర ఉంటామమ్మా. ఓహో సరే అమ్మా, చాలా సంతోషం. ఇవాళ పాచకంలో ప్రవేశిద్దాము మనం. పరివదిల్ ఈసనై విరువదుమే వలురువేర్ విరువగై என்ற நன்னேர் தோய் పురివధువం పుగై పూవే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా మనం ప్రతి పాసురాన్ని చెప్పుకున్నప్పటికీ ఇది మనకి ఇంకా దగ్గర అయ్యే పాసురము. ఎందువల్ల అంటే ఏదో ఇలాగే చేసేయాలి లేకపోతే మహాపాపం వస్తుందేమో అనే భయం అక్కర్లేదండి. మీకు ఎలా వీలుంటే అలా చక్కగా చెయ్యండి. పూజని పెరుమాళ్ళకి ఆరాధన గావించండి, ఒక ధూపం వెలిగించండి, ఒక తీర్థం సమర్పించండి, ఒక పుష్పాన్ని సమర్పించండి అంటూ ధైర్యాన్ని చెప్పినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురాన్ని మనకి అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. అందులో మనం పూర్వరంగాన్ని పూర్తి చేసుకుని పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశించాము. 415వ పేజీ 415వ పేజీ. முதல் பாட்டு. எம்பெருமான் பரிபூர்ணனாகையாலே స్వారాధన్ ఎంగిరార్. ఎంబెరుమాను పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మనం ఆయనకి ఇవ్వవలసినది ఏమీ లేదు. మన మనస్సు ఆయనకి తెలిస్తే చాలు. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి సు ఆరాధన్, చక్కగా ఆరాధింపదగినవాడు, అద్భుతంగా ఆరాధించవచ్చు. ఉన్నదానితోటే గొప్పగా ఆరాధన చేయవచ్చు. లేని వాటి కోసం తల్లడిల్లవలసినటువంటి పని లేదు. ఇది మనకి చాలా ఉపశమనాన్ని కలిగించేటువంటి పాసురం. ఎందువల్ల అంటే ఒకరోజు పువ్వులు ఉంటాయి, ఒకరోజు ధూపం ఉంటుంది, ఒకరోజు అయిపోతుంది మళ్ళీ తెచ్చుకోలేదు అనుకుంటాం, ఒకరోజు ఆ తిరువారాధన క్రమం గుర్తుకు రాదు, ఏం చదివామో చదివినవే చదువుతాం, ఒక్కొక్కసారి అసలు ఏది చదవకుండా చదివేశాం అనుకుంటాం. రకరకాల మానసిక స్థితులు ఈ శరీరానికి వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి స్థితిలో కూడా ఆయన మీరు చెయ్యాలి అని అనుకుంటే చాలు. సు ఆరాధన, సు అంటే మంచి అని ఒక అర్థం. సులభంగా ఆరాధనీయుడు, హాయిగా మనస్సమర్పణ చేస్తే చాలు అనేటువంటి అద్భుతమైన పాసురము. పరివదు దుఃఖమాగవుమాం పక్షపాతమాగవుమాం. పరువు అంటే దుఃఖము అని అర్థం ఉందిటండి, పక్షపాతము అని కూడా అర్థం ఉందిటండి. పరువదు ఇల్, ఆ దుఃఖం లేదు, ఆ పక్షపాతం లేదు. ఎలాగో చెప్తున్నారు. ఇల్లెన్బదు ఇల్లామై లేకపోవడం, దుఃఖం లేకపోవడం. ఇత్తాల్ దుఃఖమిల్లై ఎన్నుదల్ పక్షపాతమిల్లై ఎన్నుదల్. పరమాత్మకి దుఃఖము లేదు, పరమాత్మకి పక్షపాతము లేదు. దేవుడండి పరమాత్మకి దుఃఖం ఉందని ఎవరు చెప్పారండి? మనం దుఃఖపడుతుంటే ఆయనకు దుఃఖం వస్తుంది. ఆ గుణం ఆయనకు మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి దయార్ద్ర గుణము. అలాంటి అవకాశము ఆయన ఏ మాత్రము కూడా దుఃఖపడడు. అయ్యో వీడివి చేశాడే, వీడివి చెయ్యలేదే, ఇవాళ ఇది పెట్టాడే, ఇది పెట్టలేదే అనేటువంటి ఏ మాత్రము కూడా మనం ఆనందంగా ఉంటే తనకు ఆనందం. అది ఆయనలో ఉండేటువంటిది. దుఃఖం లేదు అంటే భక్తుడు ఆనందంగా ఉంటే స్వామికి ఎంతో ఆనందము. దుఃఖమావదు. దుఃఖం అంటే ఏమిటండి? నా మిడిగిరవై అవన్ కొళ్ళుమో కొళ్ళానో ఎన్నో
ఆశ్రయిక్కర ఇవన్నెంజలే దుఃఖముండామన్రు. అయ్యో నేను ఇచ్చేది ఆ పెరుమాళ్ళు స్వీకరిస్తారో స్వీకరించరో, చాలా సహజమైన భావాలండి ఇవన్నీ. మనం ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు ఏమో ఇది వారికి నచ్చుతుందో నచ్చదో, ఏమనుకుంటారో, వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని ఇవే ఉన్నాయేమో, మనం మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా, ఉన్నవే ఇచ్చారు అనుకుంటా, ఇలా రకరకాల భావాలు మనకి వస్తూ ఉంటాయే. நாம் இடுகிறவை మనం ఇచ్చేవి అవన్ కొళ్ళుమో కొళ్ళానో ఎండ్రు ఆశ్రయికరియవన్ నెంజలే దుఃఖం ఉండామన్రు. అలాంటి దుఃఖాన్ని మనం మనసులో పెట్టుకోక్కర్లేదు. ఆశ్రయనీయనుక్కు దుఃఖమామిరే అన్రెక్కే. మనం దుఃఖంగా ఉంటే ఆయనకు దుఃఖం, అంతే లెక్క. అసలు ఏం చేశాము, ఏం పూజించాము, ఏం చదివాము ఇవేమి లేదు. నా భక్తుడు ఆనందంగా ఉన్నాడా లేదు, ఆయన ఆనందంగా ఉంటే నాకు ఆనందం. పక్షపాతమాన పోదు. పక్షపాతం అంటే ఏంటండి, ఒరువన్ గురువాగ ద్రవ్యక్తై కొడుతాడు. ఒకళ్ళకి బాగా డబ్బు ఉందండి, ఓ అద్భుతమైనటువంటి లక్షలతోటి వజ్ర వైడూర్యాలని తెప్పించి మా పెరుమాళ్ళ విగ్రహం ఒక్కటే అమ్మా 1 కోటి రూపాయలండి అని చూపించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఆ విగ్రహం నిండా డైమండ్స్, జేడ్స్, ఇంకా అవి ఇవి కాదు, ఎంత అద్భుతంగా ఉందో విగ్రహం. వారికి అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి వారు అలా చేసుకోవచ్చు. అవన్ పక్కలిలే పక్షపతి తిరుక్కుమాగి ఇంకొకటి ఏది ఉండదండి. ఏది లేకపోతే ఇంత పసుపుతోటి లక్ష్మీదేవిని చేసుకుని హాయిగా పెట్టుకుంటాం. ఆ లక్షల కోట్ల పెరుమాళ్ళకి ఎంత విలువో ఈ పసుపు మూర్తికి కూడా అంతే విలువ. కాబట్టి పక్షపాతం, వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి వాడిని రక్షిస్తా, వీడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీడిని పట్టించుకోను అనేటువంటిది అవన్ పక్కలిలే పక్షపతి తిరుక్కుమాగి దుష్ప్రాపన్యన్న ఆశ్రయణకు హేయమిరే. అలాగ పక్షపాతం ఉంటే దుష్ప్రాపన్, ఆయన్ని మనం పొందలేము. ఉన్న వాళ్ళకే దొరుకుతాడు, లేని వాళ్ళకైనా దొరకడు. కానీ మనకి తెలుసు కదా, వెంకటేశ్వర స్వామి కథలో ఆ చక్రవర్తి సమర్పించినటువంటి బంగారు పూలని పక్కనకి పెట్టేసి ఈ కుమ్మరి చేసినటువంటి మట్టి పూలను తన పాదాల మీద చేర్చుకున్నటువంటి తిరువెంగడముడియాన్ని యొక్క కథని మనం విని ఉంటాం కదా. అందువల్ల అది బంగారమా, వైడూర్యమా, వజ్రమా, మరకతమా, మాణిక్యమా ఇవేవి కాదండి. అందులో భక్తి ఎంత ఉంది, ఆ ఇచ్చిన హృదయంలో ఉండేటువంటి భక్తి స్థానం ఏమిటి, ఇవై ఇల్లాదపడి ఇరుక్కయ్యాలే హేయ ప్రచనీకని ఎన్నపడి. ఇలాంటి పక్షపాత బుద్ధి లేకపోవడం వల్లనే ఆయనకు పేరు వచ్చింది. ఏమని? అఖిల హేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణ గుణైకతాన. 2 మాటలు చెప్పుకున్నాం. హేయ గుణములు లేనివాడు, లేకపోతే సరిపోదండి, కళ్యాణ గుణములు కలవాడు. 2 చెడు లేకుండా ఉండాలి, మంచి ఉండాలి అని. తరతమ విభాగం పారాదే. వీళ్ళు బాగా డబ్బెట్టి పూజ చేశారు, వీళ్ళు చాలా పేదగా పూజ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు ధనవంతులు, వీళ్ళు పేదవారు అనే భేదం లేకుండా ఇరుక్క ఇక్కడి ఎన్నెల్. అలా ఎలా ఉండగలుగుతాడండి? సాధారణంగా కంపేర్ చేస్తాం కదండి, వీళ్ళు ఇలా చేశారు వాళ్ళు అలా చేశారు అని. అంటే ఈశనై, ఆయన ఈశుడండి. వగుత్త స్వామియాగయ్యాలే. వగుత్త స్వామి, సహజ సంబంధము కలిగినటువంటి స్వామి ఆయన. తన సంతానం ఎవరు ఎలా చేసినా ఆనందపడ్డం అనేటువంటిది తండ్రి యొక్క లక్షణము. హేయ ప్రచనీకత్తై పుక్క విడతే. ఆ చెడు గుణాలని లేకుండా ఉండడమే కాకుండా కళ్యాణ గుణంగళం పొగుమిరే, మంచి గుణాలు కూడా కలిసి ఉండడం అంటే ఒకటి ఉండడం, ఒకటి లేకపోవడం. ఏమిటి లేకపోవడం? చెడ్డ గుణాలు లేకపోవడం. ఏమిటి ఉండడం? చెడ్డ గుణాలు లేకుండా ఉన్నారండి. అలా ఉన్నారంటే అది సరిపోదు, మంచి గుణాలు కూడా కలిగి ఉన్నారు అంటే అవతల వారి హృదయంలోని భక్తిని గుర్తించగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి భగవంతుడు. కాబట్టే ఆయన ఈశన్ అనేటువంటి ఈశ అంటే నియమన సామర్థ్యము కలిగిన వాడు అని అర్థం. దేనినైనా శాసించగలిగినటువంటి వాడికి ఈశుడు అనేటువంటి పేరు అని. పురంబే అఖిలహేయ ప్రచనీకతయ్యం కళ్యాణ గుణయోగమన్ సొల్లెత్తా ఎత్తు. కాబట్టి ఇందులో 2 గుణాలు చెప్పుకున్నాం. చెడు గుణాలు లేకపోవడము ఒకటి,
మంచి గుణాలు ఉండడం ఒకటి. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేదండి అనేటువంటిది లేకపోవడమే కాదు, డబ్బు ఉంది కూడా, రెండు ఆపోజిట్. ఆ రెండు ఒక చోట ఉన్నాయి. చెడు లేకుండా ఉంది, మంచి కలిగి ఉంది. ఈ రెండు గుణాలు స్వామిలో ఏకకాలంలో ఉంటాయి. ఈసనై புறம்பே ஒருவனுக்கு ஒருவன் விருந்திடும் போதும் நெடுநாள் பச்சை தேடு விருந்திட்டால் இவனுண்டு என்னை குறை சொல்லு புகிறானோ என்று నెంజారలోడే తలై కట్ట వేండి వరం. ఎవరైనా మన ఇంటికి మామూలు లౌకిక ఉదాహరణలు చక్కగా ఇస్తారు. మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తున్నారు అనుకోండి, వారిని మనం ప్రసాదంకి ఆహ్వానించామనుకోండి, సాపాటు చేసి వెళ్ళండి అని. ఆహ్వానించినప్పుడు వారికి ఏదైతే ఇష్టంగా ఉంటుందో, అందులో ఇవి వాడతారో వాడరో, ఇది వేస్తే ఇష్టం ఉంటుందో ఉండదో, ఏమి లోటు చేస్తామో, ఇలాగ ఎన్నో సంశయాలు ఉంటాయి పైవాడు ఎవడైనా అయితే. అదే పుత్రన్ పితావుకు విరందిట్టాల్, కొడుకు గనక తండ్రికి ఇంట్లో ఏ రోజు ఆ రోజు పిల్లలు పెద్దలకి అన్నాలు పెడుతున్నారనుకోండి, ఉండాగెళ్ళ కురై తమప్పనదాయ్ నెంజారలు పడవేండాదిరికి మీరే, ఏదో ఉప్పు తగ్గింది, ఇవాళ ఉప్పు తగ్గిందర్రా అని అడుగుతారు, వేసుకుంటారు. మనకి తెలియని వాళ్ళైతే ఎక్కడ లోటుగా చేస్తామో అని బెంగ, కానీ తెలిసిన వాళ్ళ విషయంలో అయితే లోటు ఉన్నా బెంగలేదు. అది మెయిన్ పాయింట్. ఎన్ని లోట్లున్నా బెంగలేదు. అలా పెరుమాళ్ళు మనకి తెలుసు కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్నదేదో నేను చేయగలిగాను స్వామి. కానీ ఏది ముఖ్యంగా చేశాను? భక్తి ప్రధానంగా చేశాను. భక్త్యా త్వనన్యయా సఖ్య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టం చ తత్వేన ప్రవేశం చ పరంతప అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పినట్లుగా అనన్యమైనటువంటి భక్తి అనేది ఒక్కటి ఉంటే చాలు. అప్పటిపట్ల సంబంధ ఇప్పత్త ఈశన్ ఎంగిరదు. అలాంటి సంబంధం ఉండడం వల్లే ఆయనకి ఈశ్వరుడు నియమన సామర్థ్యము కలిగిన వాడు. రిమోట్ ఆయన చేతిలో ఉంటుందన్నమాట. కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ అంతా ఆయన చేతిలో ఉంటుంది. ఎలా కావస్తే అలాగా దాన్ని నడపగలుగుతాడు అనేటువంటిది. పాడి సర్వేశ్వరనై కెట్టిన వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత నోరు మూసుకుని కూర్చోకూడదు. నోరారా భగవన్నామము చేయాలి. ప్రతిరోజు కూడా అండి, వచ్చో రాకో ఏదో ఒక పాట పాడుకుని పెరుమాళ్ళకి హారతి ఇవ్వడం. మన ఆరాధనా క్రమంలో పాట ఆట రెండు ఉన్నాయండి. మామూలుగా సంప్రదాయబద్ధంగా ఆలయాల్లో జరిగేటువంటి దాంట్లో కళాకారులను పోషించడం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన పద్ధతి ఉండేది. ఆస్థాన గాయకులు ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి స్వామి సంసేవనంలో అనేక రకాల పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. ఆస్థాన నర్తకులు ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి చక్కగా నాట్యాలవి చేసి లోకాన్ని రంజింప చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ ఆరాధన క్రమంలో భాగాలు. అంటే నోరారా చదవాలి అని అనేటువంటిది. పాడి సర్వేశ్వరనై కిట్టినాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాక వాంగ్నీతియోడే నిర్కయ్యే, నోరు మూసుకొని కూర్చోకుండా అలాగా దండం స్వామి అనే చేతులు ఇలా అనేసి కూర్చోకుండా అరిషత్తు పోక్కు విట్టు పాడి తన ఆనందాన్ని ప్రకటించేలాగా చక్కగా నామ సంకీర్తన చెయ్యాలి. నామ సంకీర్తన మనకు పాటలు రావండి, పాటలు అక్కర్లేదు. మీరు చేసే సేవాకాలమే అద్భుతంగా నోరారా చక్కగా చదవగలగాలి. ఇది నోరారా చదవాలి అని ఎందుకన్నారు అంటే, మనం చదవడంలో మొదటి అక్షరాలు చివరి అక్షరాలే ఉంటాయి, మధ్యలో అన్నీ ఎదిరిపోతూ ఉంటాయి. చాలా మంది ఇలా చేస్తుంటారండి. అది సేవాకాలాలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మొదటి అక్షరం అనడం చివరిది అనేయడం, మొదటిది అనడం చివరిది. అలా కాదండి, హాయిగా నోరారా అన్ని అక్షరాలు పలకండి. అవన్నీ బీజాక్షరాలు. వాటిని నోటితో పలికితేనే మనకి అనంతమైనటువంటి శక్తి వస్తుంది. విరివదు మేవలురువేర్ 416వ పేజీ, నెక్స్ట్ పేజీ. ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే ఎన్ను పాడి. ఆయనకి సంగీతం చాలా ఇష్టం అండి. ఎందువల్లంటే పరమపదంలోట నిత్యులలో ఒక భాగం ఉంటారట. హావు 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 అహమన్నం 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 అనే వైదికమైనటువంటి 3 స్వరాలతోటి అద్భుతంగా
సామగాయన్ నాస్తే, సామవేదాన్ని ఆలపిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడికక్కడ సంకీర్తన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎండ్రు పాడి, అలాగ మనకి సామగానం సంగీతం కాబట్టి, సంగీతం అది ఎవరికి ఎలా వస్తే అలాగ, అందరికీ సంగీతం ఎక్కడ వస్తుందండి? ఆవిడంత అద్భుతంగా పాడారు అని చెప్పి మనందరం ఎక్కడ పాడగలం? మనకి ఎలా వస్తే అలాగే మనకు వచ్చిన దాంతోటే పెరుమాళ్ళకి సమర్పించడము అనేటువంటిది. విస్తృతరాగ యాగర పేరు పెరవేండి ఇరు పేరు, అంద పేరు అంటే లాభం అన్నమాట. ఏమిటండి ఇలా పాడడం వల్ల? గానం ఆత్మానందం అని ఒక మాట ఉందండి. పాట పాడితే ఇతరులు ఆనందిస్తారో లేదో మనకు తెలియదు, ఒక్కొక్కసారి దుఃఖపడతారు కూడా. అలాంటివి కూడా చూస్తాం కదండి. బాబాయ్ వీడు మొదలు పెట్టాడురా బాబాయ్, ఎప్పుడు ఆపేస్తాడురా అని భయపెట్టే పాటలు కూడా మనకి చాలా వినపడుతూ ఉంటాయి. కానీ గానానికి ఒక లక్షణం ఉంది, ఆత్మానందం. తన మనస్సుకి తనకి ఎంతో ఆనందంగా ఉండేదన్నమాట. పేరు కనతిరిందదు నాంగళ్ చెయ్య వేండువదెన్నెన్నెల్. ఇంతవరకు మేవలురువీరు వరకు సంబోధన అన్నమాట. ఉజ్జీవించాలని కోరేటువంటి ఓ లోకులారా అని పాసురంలో పూర్వార్ధం అంతా సంబోధన అంటారు. సంబోధన అంటే పిలుపు అని అర్థం అన్నమాట. ఓ బాగుపడాలని కోరేటువంటి ఓ జీవులారా అని ఒక మాట అని. అయితే మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారండి, పిలిచారు ఎందుకండి అని అంటే, పిరివగై ఎండ్రి, పిరిగై యాగిర వగై ఎండ్రి. మీకు అయ్య బాబోయ్ నేను అయోగ్యుణ్ణి, నాకేం రాదు, నేను ఎలా పాడగలను, నాకు తిరువారాధన తెలియదు, ఎలా చేయగలను, ఈ బెంగ అక్కరలేదు మీకు. ఇమయ్యోర్ పలரும் మునివరం పునైంద కన్ని నీరు శాంతం పుగయ్యోడేంది వణంగినాల్ ఉన్ పెరుమై మాసూనాదో. పాత పాసురాన్ని ఒకసారి చెప్పారనమాట. చూడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్రహ్మాదులందరూ కూడా నిన్ను పూజ చేసిన నీ వైభవానికి ఎక్కువ మాపు వస్తుందో, నీ వైభవం ఎక్కువ తగ్గిపోతుందో అనేటువంటి భయం ఎన్నగలవగై ఇట్టు కొండగలాదే అని చెప్పి దూరం అవ్వకుండా, మనస్సులో కూడా నేనేం చేస్తానండి, నాకేం వచ్చండి, అందువల్ల నేను అసలు చెయ్యనండి అని అనకండి. ఎలా వస్తే అలా చెయ్యండి. ఆ చేసే మనసులో భక్తిని పరిపూర్ణంగా నింపుకోండి. భక్తి ఉందా లేదా అదొకటి చూసుకోండి. ఎలాగండి ఇది? ఎన్నగలగా ఇట్టు కొండలాగాదే నన్నేరు, మంచి నీటిని, నన్నీరు అన్నారు కదండి. పిరివగయ్యండ్రి నన్నేరుతోయ్, నన్నేరుతోయ్, మంచి తీర్థాన్ని పెట్టండి. మనకి దగ్గరలో నదీ జలాలు, పవిత్రమైనటువంటి సరస్సులు, జలాలు ఇవన్నీ ఉంటాయా? అదృష్టవంతులం. మన వాతావరణంలో అవన్నీ ఎక్కడ కుదురుతాయండి? మన ట్యాంక్ నీళ్లే మనకి గంగా, కావేరి, యమున, సరస్వతి అన్ని జలాలు అందులోవే వస్తాయి. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏమీ తెచ్చుకోలేం. దానినే పరిశుభ్రమైన పాత్రలో పరిశుభ్రమైన మనస్సుతోటి తీసుకోండి. అందువల్ల నల్ నీరు, మంచి నీళ్లు అంటే అది అపరిశుభ్రత లేకుండా ఉండాలి ఒకటి. రెండవది మనస్సు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. ఇచ్చేటువంటి మనస్సు ఏమాత్రము దురాలోచనలు లేకుండా, దుష్టభావాలు లేకుండా ఉండాలి అని. ఏమండి, అందులో వేసే పొడులన్నీ, సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ ఉండాలండి. నిజంగా తీర్థ పొడులు చేస్తారండి. మనకి తిరువేంగడముడయ్యాన్ తీర్థం వస్తుంది చూడండి తిరుమల నుంచి. అసలు ఆ పచ్చకర్పూరాలు, ఆ సువాసనలు, ఆ ప్రత్యేకత అండి. మనం ఎన్ని చేసినా ఆ ఇది మనకి రాదేమో అని అనిపిస్తుంది. అంత అద్భుతంగా ఆ రంగు, అందులో కుంకుమ పువ్వులు, యాలకులు, జాజి, జాపత్రి, ఎన్ని రకాలు ఉపయోగిస్తారో సుగంధ ద్రవ్యాలు, అవన్నీ కలిపి ఒకసారి తెచ్చి పెట్టుకొని పొడిని చేసేసుకొని చక్కగా ఒక దాంట్లో పోసుకొని ప్రతిరోజు ఒక ఉద్ధరణితోటి కాస్త కాస్త తీర్థ జలంలో వేసుకోవడం అనేటువంటిది పెద్దల ఇళ్లలో సంప్రదాయంగా ఉండేటువంటి విషయము అన్నమాట. అలా కాదండి, నన్నేరు, మంచి నీళ్లు, నేను అంత ఖర్చు పెట్టలేనండి, ఆ తీర్థప్పుడు చేసుకోవడానికి 3,000 4,000 నెలకు అవుతుంది, దేవి చూస్తే అవే చాలా ఖర్చు అయినవి, అవి కూడా నేను పెట్టలేనండి. మంచి నీళ్లు పెట్టు చాలు.
ஏலாதி సంస్కారముం ఎన్నెక్కే ఇరుక్కై ఏలకులు లవంగాలు మొదలైన సుగంధ ద్రవ్యాలు లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఓహో ఇలా అన్నారు కాబట్టి రేపటి నుంచి ఏం అక్కర్లేదు నాది కాదండి అర్థం. నీకు శక్తి సామర్థ్యాలు లేకపోతే బెంగ పెట్టుకోకు అని తప్ప, అన్నీ తినగలిగినటువంటి వాడు ఓ టాబ్లెట్ వేసి కూర్చోరా కడుపు నిండుతుంది అంటే అది ఆనందం ఉండదండి. అన్ని రకాలు ఆస్వాదించవలసినదే. అందువల్ల మనకేమి హాయిగా తెచ్చుకుంటున్నాం, సంపాదించుకుంటున్నాం, బ్రతుకుతున్నాం, నలుగురికి పెట్టేలా ఉన్నాం. అటువంటిది భగవంతుడికి ఆరాధన కోసం కొంత ఖర్చు పెట్టడానికి బాధ ఎందుకండి? అందువల్ల అన్నీ తెచ్చుకోవాలి, యాలక పొడులు తెచ్చుకోవాలి, అన్ని దాంట్లోకి సుగంధ ద్రవ్యాలు కుంకుమ పువ్వుతో సహా అది ఎంత కాస్ట్లీ అయినా అవనండి, ఏదైనా అవనండి, ఆ తీర్థాన్ని పెరుమాళ్ళకి సమర్పించాలి. ఎవరి విషయంలో చెప్తున్నారు? నేను గర్భదరిద్రుణ్ణండి ఇవేవీ చెయ్యలేను అన్నవాడు కూడా బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు, వాడి కోసం చెప్పేది. అంతేగాని మేము భగవద్ విషయం వింటున్నామండి, అందులో ఏం వెయ్యక్కర్లేదన్నారండి, నీళ్లు పెడితే చాలన్నారండి అని ఇన్ని నీళ్లు పెట్టమని అర్థం కాదండి. శక్తి ఉన్నంత వరకు చేయాలి, శక్తి లేదని బెంగ పెట్టుకోకు. నీ మనసే సుగంధ జలంగా నువ్వు భావించు. ఏలాది సంస్కారం ఎన్నెక్కే ఇరుక్కై కేవల జలమం అమయ్యం అమయ్యం చాలు, పుట్టి తీర్థం పెట్టినా చాలు. తూయి యథా తథా వాపి, తూయి అంటే అలా అలా వేయడం అన్నమాట. ఎలా వేసినా సరే ఈ పూజ చేసే విధానం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. మన మనఃపుష్పంతో కలిపి చక్కగా పేర్చి, అసలు ఆ ఇంట్లో ఆ తిరువారాధన ఆ పువ్వులను చూస్తుంటే ప్రతి పువ్వు ముఖం విచ్చుకొని మన పలకరిస్తోందా అన్నంతగా పేర్చి చేసేటువంటి పూజ. రెండవ రకం పటపటపా వేస్తే ఇంత గుట్టలాగా స్వామి ముందు పడుతుంది, అదో రకం పూజ. నీకు ఉన్న అవకాశాన్ని బట్టి చేయి, నీ శక్తిని బట్టి చేయి, నీ కాలాన్ని బట్టి చేయి. ఏదైనా సరే తూయి అనేటువంటి దాంట్లో అంత అర్థం ఉందండి. యథా తథా వాపి, ఎలాగైనా సరే. పురి వధువం ఇవనవను కరుట్కొడై యాగ కొడుకుం అదువం, ఆ దయాదానము చేసినట్లుగా కాదండి. అంటే ఆ పరమాత్మకి అర్పించకపోతే మనం ఉండలేము అనే భావంతో చేయాలి. ఎన్నైనా కొని తేగలం కానీ ఈ భావాన్ని కొనుక్కు తెచ్చుకోలేము. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి భావం. నీకు పూజ చేయకుండా నేను ఉండలేను, అలాంటి మనస్సును అలవరుచుకోవాలి అని. అసలు ఈ పూజ సామాన్యులను చేయగలవండి? నేను చెప్పినటువంటి పూజ అలాంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి అంతఃకరణతోటి పూజ చేయడం ఎంత కష్టమో. పుగై పూవే అగిర్పుగై కరుముగై పూ ఎన్నో విశేషయామయ్యాలే. ఏమండి, అద్భుతమైనటువంటి ఏదో మానస సరోవరంలోంచి అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి, బ్రహ్మ కమలాలు తీసుకురావాలి, లేకపోతే పరిమళ పుష్పాలు తీసుకురావాలి, అక్కర్లేదండి. ఏదైనా పుగయ్యం సాంబ్రాణి, అది అగరబత్తి, మళ్ళీ వాటి కంపెనీలు, వాటిల్లో కాస్ట్లీ, ఇవన్నీ అక్కర్లేదండి. ఏదేనం పువ్వమయం, ఏ పువ్వైనా పర్వాలేదు, ఏ సుగంధ ద్రవ్యమైన పొగ రూపమైనా పర్వాలేదు. ఇది సైదుగై ఎట్టు పుగక్క అమయ్యం కండకాలి ఇడవ అమయ్యం అన్న బరుళి భట్టర్ అరుళి చెయ్యంబడి. భట్టర్ వారు ఇలాగే కాలక్షేపం చెప్తున్నారండి. ఏ పుష్పమైనా పర్వాలేదు మీరు పూజ చేయండి అని అనగానే ఇద్దై భట్టర్ అరుళి చేయదవారే. అలా భట్టర్ వారు చెప్తూ ఉండగా నా కంటకారికా పుష్పం దేవాయ వినవేదియేన్నారిరే ఎన్ను నంజీయర్ కేట్క. వినేటువంటి వాళ్ళలో నంజీయర్ అనేటువంటి శిష్యులు ఉన్నారు. ఆయన అడిగారు, ఏమండి అన్ని పువ్వులు పెట్టకూడదంటారండి, కంటకారి అంటే ముళ్ళగోరింట పువ్వులు ఉన్నాయనుకోండి, బ్రహ్మాండంగా సీజనల్ గా ఇల్లంతా పండగలా పూసేస్తూ ఉంటాయి, మరి అలాంటివి పెట్టచ్చండి? పెట్టకూడదు అన్నారు కదా, ఏవి పెట్టచ్చు ఏవి పెట్టకూడదు, ఇది ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద సమస్యగానే ఉందండి. ఆ పూలు పెట్టకండి, ఈ పూలు పెట్టకండి, ఈ పూలు పెట్టకండి అని మనకి టీవీల్లో ఛానల్స్ లో ధర్మ సందేహాల్లో అద్భుతమైనటువంటి సమాధానాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట.
అప్పుడు నందిగారు అడిగేటప్పటికి భట్టర్ అన్నట్ట, అవనొక్కాగాదు పెట్టకూడదు అన్నది పరమాత్మకి పనికి రాక కాదు, ఎంగిరదల్ల పరిక్కిర ఆశ్రితన్ కయ్యిలే ముల్పాయం ఎన్నదు కాగత్త విర్తదు కాణం ఎన్నరుళె చేయదార్. కోసేటప్పుడు భక్తుడి యొక్క చేతికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి కాబట్టి నా కోసం పూజ చేసేవాడికి ముళ్ళు గుచ్చుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ముళ్ళ చెట్ల నుండి పువ్వులు తేవద్దని చెప్పామే గాని చెయ్యకూడదు అని కాదు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాలండి. మందారాలు పెట్టకండి, మందారాలు ఏమిటండి అసలు ఆయన మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం, అసలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి, అందులో ఎంత వైవిధ్యం ఉంది. ఎర్రవా, పచ్చవా, ముద్దవా, రేఖవా, అబ్బో వందల రకాలు. ఇవి పెట్టచ్చు పెట్టకూడదు అని కాదు, మీకు బాధ కలగనంత వరకు వాటిని కొయ్యడంలో దేనినైనా సరే పెట్టాలి. పూర్వం సంపెంగ మొగలి పెట్టనిచ్చేవారు కాదండి. ఎందువల్లంటే ఇళ్లల్లో సంపెంగ చెట్లు అవి మొగలి ఉంటే వాటి చుట్టూ పాములు తిరుగుతూ ఉంటాయి అని ప్రసిద్ధి. ఇళ్లల్లో మంచి సంపెంగ వాసన మొగలి వాసన వస్తే పల్లెటూళ్ళల్లో పెద్ద పెద్ద ఎకరాల్లో ఇళ్ళు కదండి, ఇదిగో పాము వచ్చినట్టుంది చూడు అనేవారండి మా చిన్నప్పుడు. అంటే ఆ సంపెంగ చెట్టుకి ఆ మొగలి పొదకి ఆనుకుని వచ్చినటువంటి పాము వాసన తెలిసేది. అంటే అక్కడ క్రూరమైనటువంటి కాటు వేసేటువంటి జంతువులు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని పెట్టకూడదు అని. ఇవాళ తిరుమలలో చూడండి, అసలు ఆ సంపెంగలతో స్వామిని ఆ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలో సంపెగమాల వేస్తారండి, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో. పైగా రెండు పక్కన వేస్తారు, ఆకుపచ్చ సంపగి, మన పసుపు పచ్చ సంపగి కూడా విశాఖపట్నం అటువైపు ఎక్కువ దొరుకుతుంది కదండి. ఆ రెండిటి కాంబినేషన్ తోటి అమ్మవారికి స్వామివారికి చక్కటి అలంకారం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందువల్లంటే అది పనికిరావు అంటే మీకెక్కడ బాధ కలుగుతుందో అది కొయ్యడంలో అనే తప్ప అవి నాకు పనికిరావని కావు అన్నారని భట్టర్ వారు తమ కాలక్షేపంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. కళ్ళారు తుజాయం కల్వళరం కోవిళయ్యం తుజాయి, మొట్టమొదట పెరుమాళ్ళకి ఆరాధనకి మొట్టమొదట కనీసం ఉండవలసినది ఒక తిరుత్తుజాయి దళమైనా ఉండాలి. కణ్వళరం కోవిళయ్యం, ఒక బెల్వ పుష్పమైనా ఉండాలి. ముళ్ళారు ముళరయం, ఒక తామర పుష్పమైనా ఉండాలి. ఆంబలము, ఒక కుముదము కలువ అయినా ఉండాలి. మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఈ మాలలు ఈ అందాలు చూడాలంటే దక్షిణాదిలోనే చూడాలి, శ్రీరంగంలోనే చూడాలండి. ఈ తామర పుష్పాలు కలువ పుష్పాలతో అసలు ఆ మాల వేస్తారండి. ఇప్పటికి కూడా మీరు చాలా ఆలయాల్లో చూడండి, ఒక్కొక్క మొగ్గ అలా పేర్చినట్లుగా దండగుచ్చి ఎంత అందంగా ఉంటాయో. విషజాతీయంగళై చేర వెడెత్తిరదు కండేరే, విషజాతీయ పుష్పాలన్నీ అంటే ఆ మాలలు కట్టడం పెద్ద కళ అండి, అది మామూలు కళ కాదు. కొంతమంది మామూలుగా కడతాం, ఇటు గుచ్చేస్తే ఇటువైపు దారంలోంచి ఊడిపోతూ ఉంటాయి. అదొక రకంగా మాలా నిర్మాణం. మళ్ళీ మనకి ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో తెలియదు. ఒక్కొక్కళ్ళు దండ కడితే పీకలు ఉరేసినట్లుగా గట్టిగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కళ్ళు దండ కడితే ప్రతి పువ్వు అన్ని వైపులా తిరిగి తన ముఖాన్ని చూపిస్తోందా అన్నంతగా పుష్పరూపం మొత్తాన్నంతటిని దండ కట్టడము అనేటువంటి. అందులో కూడా వైవిధ్యం, రంగులను సెలెక్ట్ చేసుకుని దేని తర్వాత ఏ రంగు ఉంటే ఎంత దూరంలో ఎన్నిసార్లు కడితే అది ఎంత అందంగా ఉంటుంది, ఎన్ని ఒక పెద్ద కళండి. మాలాకారుడు యొక్క కళని భాగవతంలో వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఎంత అందమైనటువంటి పూలమాలో. కాబట్టి వైవిధ్యం కలిగినటువంటి వైజయంతి మాల, కనీసం 5 రకాల పూలు ఉన్నటువంటి మాలని పరమాత్మ ధరిస్తాడు అనేటువంటిది కూడా ఆయన మాలాధారణలో ఒక విషయంగా మనకి చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఆంబలం అంటే కుముదం, నల్ల కలువ, ఎంత బాగుంటాయో ఆ పువ్వులు. విషజాతీయంగళై చేరువెడుతెరుదు కండీరే, ద్రవ్య తారతమ్యం పార్పదిల్లై ఎన్నై కాగా. ఏది ఇచ్చారు తారతమ్యము అంటే భేదం, అదే ఇచ్చారా, వీళ్ళ గులాబీలే ఇచ్చారా, వీళ్ళ ఇంట్లో పూసిన పువ్వే ఇచ్చారా, అసలు ఆ భేదం స్వామి చూడడు.
ఎలాగా? ఉళ్ళాయోర్ ఏనముమాయి మాయి పొక్కిడందాన్ అని ఆయన మనకి వరాహావతారం ఎత్తారు కదండి. ఆ వరాహావతారం ఎత్తినప్పుడు తిరుమలలో ఒక అందమైన పాసురం ఉంది. కళ్ళారు తుழாயும் కణవళரும் கூதிழையம் முள்ளார் மரியமாம்பலம் ఎన్ను పుళ్ళాయోర్ ఏనముమాయి పొక్కిడందాన్ ఉళ్ళాదార్ ఉళ్ళత్తై ఉళ్ళమాయి పొళ్ళమే. అసాధారణమైన తులసి. తులసుల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. మన వాళ్ళు పెట్టారు చక్కగా, మనకు వీడియో పెట్టండి అంటే పెట్టారు. ఆ తులసి చెట్టు నిండా మధువులన్నీ కూడా మధుపానం చేయడానికి ఆ తుమ్మెదలన్నీ రావడం, ఆ పువ్వులు ఎంత అందమైనటువంటి వీడియో పెట్టారు. అలాగా మధు నిష్యందమైనటువంటి తులసి ఒక రకం. అదేదో కృష్ణ తులసి అండం, లక్ష్మీ తులసి అండం. బదరీ వైపు కారం ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఆ తులసి దళం నోట్లో వేసుకుంటాయి. ఆ కారం ఒక రకమైనటువంటి బదరీ తులసి అనేటువంటి దానికి పేరు. ఇలాగ రకరకములైనటువంటి అసాధారణమైన తులసి, బిల్వం, తామర, కుముదం వీటన్నిటినీ ఆనందంగా స్వీకరిస్తాడు ఏకరూపంగా స్వామి. అంతేగాని నాకు వీడు గులాబీ మాల వేశాడు కాబట్టి ఇదే కావాలి, వీడు నాకు మామూలు పువ్వుల దండ వేశాడు అక్కడోటి కట్టి, అది కూడా మెళ్ళో వేసేటప్పటికి సగం పువ్వులు పడిపోతాయండి. అలా కట్టేవాళ్ళం కూడా ఉంటాం. ఎందువల్లంటే దండ ఎలా కట్టాలో తెలియదు కాబట్టి. అలాగే వేశాడా అని అప్రాకృత ద్రవ్యాలే కావాలి అని ఆయన అనుకోలేదండి. உள்ளாயோர் ஏனமுமாய் பொக்கிடந்தான் అప్రాకృత ద్రవ్యం వేణం నేనిరుందానాగిల్ శ్రీ వైకుంఠத்தில் ఇరానో. చక్కగా అడుగుతున్నారు. నాకు అద్భుతమైనవే కావాలి అనుకుంటే ఆయన వైకుంఠంలోనే ఉండేవాడు. మన సేవలు పొందడం కోసమే ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. వారాహ కల్పం పారానిర్కచ్చేదే శ్రీ వరాహనాయనర్కు முத்த காசை அமுது செய்விப்பது என்ன கிடந்ததாய் இதெல்லாம் மெய்ப்பாடுதான் ఎన్ను నంజీయర్ పోర విద్ధరాయరుడినారు. నంజీయర్ట ఆ వరాహావతారాన్ని ఒకసారి తలుచుకున్నారు. వరాహావతారంలో తుంగముస్తే అని ఒక గడ్డి జాతి అండి, అది తింటుంది ఆ వరాహం. దాన్ని తిన్నావా తండ్రి, మా కోసమని ఇలాంటి అవతారాలు ఎత్తి ఎన్ని కష్టాలు పడి నీ మాటని నిజం చేసుకోవడానికే మెయిపాడు, ఇదన్న మెయిపాడుతాను ఏమి సత్యసంధతాయ్యా నీకు, మా కోసమని ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాయా అని విద్ధరాయరుడినారు. ఆశ్చర్యపోయి దిగ్భ్రమ చెందారట నంజీయర్ అనే మహానుభావులు. ఉళ్ళాదారుళ్ళత్తై ఉళ్ళమాయి పొళ్ళోమే இப்படி அனுசந்தையாதாருடைய ஹிருதயத்தை ஹிருதயமாக நினைத்திரோம் நாங்கள் பதிர்மரும் என்று తమ్మై ఒళింద ఆళ్వార్గళయ్యం. ఇలా అనుకుని భావించిన వాళ్ళు ఎవరండి? ఒక్కరు కాదండి, 12 మంది ఆళ్వార్లు అలాగే భావించారు. ఇక్కడ తమను వదిలిపెట్టి మిగిలిన 10 మంది అన్నారు అని ఒక మాట అన్నారు. అంటే నమ్మాళ్వారిని వదిలిపెట్టేస్తే 10ఏనండి అంటే నమ్మాళ్వారి సమయంలో వారే కాబట్టి మధుర కవులని ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు అనేటువంటి దాన్ని కూడా కింద మనకి మళ్ళీ చెప్తారు అన్నమాట. అంటే అందరు ఆళ్వార్లు భక్తి సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయడం కోసం ఈ లోకంలో అవతరించినటువంటి మహానుభావులే. వారు అందరూ కూడా చేసే భక్తి, మీరు ప్రదర్శించేటువంటి భక్తి ప్రధానముగానే నేను ఇంత చేశాను అనే అహంకారము ముఖ్యము కాదు. మనకి ఇంతకు ముందు మొట్టమొదట్లో శ్రీవచన భూషణ వ్యాఖ్యానాల్లో కూడా ఒక కథ చెప్పుకున్నాం. ఒకే దండ ఉంటే 2 పోటీ పడితే ఒక రాజకుమారుడు దాన్ని అందరికంటే ఎక్కువ వేలం పాడేసి ఆ దండ తీసుకెళ్లి పెరుమాళ్ళకి వేసి, ఎలా ఉంది స్వామి నేను తెచ్చిన దండ అన్నాడు. అంటే నాయన ముళ్ళ దండ ధరించినట్లుగా ఉంది, బాధగా ఉంది. ఎందువల్లంటే పూలందరు నాకు తెలియట్లేదు, నీ అహంకారమే నాకు కనిపిస్తోంది అన్నాడు అని ఆ వ్యాఖ్యానాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఎంత గొప్పగా చేశాము అనేటువంటిది కాదండి, ఎలాంటి మనసుతో చేశాము అనేటువంటి దాన్ని మనం. అలాగే పెరియాళ్వారి తిరుమలలో చూడండి 417వ పేజీలో ఒక పాసురం ఇచ్చారు. ఎమ్మనావెన్ కులదైవమే ఎన్నుడై నాయగనే నిన్నుళ్ళే నాయ్ పెద్ద నన్మై ఉలగినలార్ పెరువార్
நம்மன் போல வீழத்தமுக்கும் நாட்டிலுள்ள பாவமெல்லாம் సుమ్మైనాదై కైవిట్టోడి తోరుగల్ పాయందనవే. ఆ పరమాత్మ చూస్తే మన విరోధాలన్నీ పోగొట్టేటువంటి వాడు. ఆయనకేమో సామగానం అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇష్టము అని. అలాంటి భక్తి యోగానికి సంబంధించినటువంటి పూజా కార్యక్రమంలో అయ్యో నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయానే అని బాధపడేటువంటి ఓ చేతనులరా, సారాంశం అన్నమాట ఇది. ఓ చేతనులారా, ఏమి మీరు నయా పైస ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరము లేదు. ధనానికి ప్రాధాన్యం అనేటువంటిది లేదు. మీరు ప్రేమతో ఇస్తే అది పత్రమైనా, పుష్పమైనా, ఫలమైనా, తీర్థమైనా నా పాదాల్లో సమర్పిస్తే చాలు, సౌశీల్యంతో పెరుమాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. ఎంత ధైర్యాన్ని సామాన్య మానవుడికి పెరుమాళ్ళు ప్రసాదించారో. కాబట్టి మీరు ఏమి దుఃఖించకండి, నాకు అద్భుతంగా సేవని చేయండి, భక్తితో సమర్పించండి. విలువ అంతా భక్తిగే గాని ఇంకా దేనికి కాదు అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఈ పాసురంలో సులభ ఆరాధ్యుడు అనేటువంటి విషయంలో మనకి చెప్పారు. పరివదిల్ ఈసనై పాడి விருமதுமே வலுருவீர் திருவகை என்று நன்னேர்தோய் புரிவதும் పుగై పూవే. తర్వాత రెండవ పాసరంలోకి వెళుతున్నాం. మధువార్ తన్నంతుడాయాన్ ముదువేద முதல்வனுக்கு எதுவேதன் பணி ఎన్నాదు అదువే ఆట్టెయ్యుమీడే. ఇందాకనేమో ఆరాధనలో సౌకర్యం చెప్పారు, ఇందులో అధికారి సౌకర్యం ఎవరు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆ మాటలు ఒకటి తెలిస్తే చాలు. ఎలా చేయాలి ధైర్యం ఇచ్చారు ఇందాకటి దాంట్లో. ఎవరు చెయ్యాలి, అందరూ చెయ్యొచ్చనే అధికారి సమానత్వాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో అని. ఏంటంటే మధువారు తన్నం తుజాయాన్, మధువారు తన్న అమ్ము తుజాయ్. తుజాయికి ఎన్ని విశేషణాలు, తిరుత్తుజాయికి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారని చూడండి. అమ్మ అంటే చాలా అందమైన తిరుత్తుజాయి అని అర్థం. మధువార్ అది తేనెని స్రవిస్తూ ఉంటుంది, అంత ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. అటువంటి తుజాయాన్ తులసిమాలని ధరించినటువంటి స్వామి ఒక విశేషణం. రెండవది ముదువేద ముదల్వనుకో, అనాది అయిన వేదమే కారణంగా కలిగిన వాడికి. పరమాత్మ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే వేదమే ఆధారం అండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న గమనిక మనం చేసుకోవాలి. వేదం పరమాత్మ గురించి చెప్పింది అని అంటే వేదానికి కూడా అందనంత ప్రాచీనమైన వాడు పరమాత్మ. ఆయన యొక్క ప్రాచీనతని, మూలత్వాన్ని చెప్పేటువంటి పదాలు ఈ పదాలు అన్నమాట. ముదువేద ముదల్వనుకు అయ్యేదు ఎన్ పని ఏదు, నేనేం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి, ఎన్నా అదువే అలా అనుకోకుండా ఉండడం అదువే ఆశ్చర్యం మేడు కైంకర్యం చేయడానికి తగినది. అంటే రెండు మాటలు చెప్పారండి. ఆయన చూస్తే మధువుని చిమ్మేటువంటి అందమైన తులసిమాలని ధరించిన వాడు. రెండవది వేదము చేత ప్రతిపాద్యుడు. ఇవి రెండు పాసుర పూర్వ భాగంలో చెప్పారండి. మన కర్తవ్యం తర్వాత రెండు భాగాల్లోనూ చెప్పారు, పాదాల్లో. నేనేం చెయ్యాలి, ఏ కైంకర్యం చేయాలి. నేనా చేసేవాడిని ఒకటి, ఏం కైంకర్యం చేసేవాడిని ఒకటి. ఈ రెండు అర్హత. నేనా అండంలో నేనా, ఒకళ్ళని పిలిచారనుకోండి ఇలా రండి అని, నేనా నన్ను రమ్మంటున్నారా అని అన్నట్లుగా నేనా పూజ చేయడం, నాకంత యోగ్యత లేదే అని నమ్మళ్ళ వారి క్రిందటి పాసురాల్లో చెప్పుకున్నట్లుగా మధువార్ తన్నం తుజాయాన్ இரண்டாம் பாட்டு ஆசிரியக்குமவனுக்கு திரவியத்தில் குறை பார்த்தగల வேண்டா ఎన్నారు మొదల్ పాటిల్. మళ్ళీ చక్కగా సారాంశాన్ని ఒక్క వాక్యంలో ఇస్తారు చూడండి. ఆశ్రయించేటువంటి వాడికి తగిన పదార్థాల గురించి బెంగ పెట్టుకోకండి.
ఏ పువ్వు, ఏ నీరు ఎలాంటిది అని పదార్థం గురించి బెంగ పెట్టుకోకండి అని మొదటి పాసరంలో చెప్పారు. நான் அதிகாரியல்லேன் என் రగల వేండాయంగిరార్ ఇదిల్ ఇదిల్. ఈ రెండవ పాసురంలో నేను అధికారిని కాను, నేను చాలా నీచుడని అని భయపడకండి. నా పూజ చేయడానికి అందరూ అర్హులే. అన్నం తినడానికి అర్హులు ఎవరండి అని అడిగారు. అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పారండి? ఆకలి వేసిన వాళ్ళందరూ అన్నం తినచ్చు. ఉండాల్సింది ఆకలి, అజీర్ణం లేకుండా ఉంటే చాలు. అలాగ భగవంతుడు అనేటువంటి ఆర్తి ఉంటే చాలు, ఎవరైనా సరే నన్ను పూజించవచ్చు. మధువార్ తన్నం తుజాయాన్ 418వ పేజీ. మధువార్ తన్నం తుజాయాన్ పురివధవం పుగల్ అన్నది కేజు. ఏమండి, ఏదో పువ్వు వేయండి అన్నారు కదా మొదటి పాసురంలో. ఇది మధువార్ తన్నం తుజాయాన్ ఎన్న తొడంగిత్తు, ఇది సేరుంబడి ఎన్నన్న ఏదో వేయమన్నారు. ఇక్కడేమో ఆయనేమో చక్కగా ఉండేటువంటి తేనెలూరేటువంటి తులసిని పెట్టుకునేవాడండి. అంటే మీ ఉద్దేశం ఏమిటండి? దాంతోటే పూజ చేయాలనా? అంటే పూవాగిల్ మధువోడే కూడి అన్నది రామయ్యాలే సేరుం. తేనె లేని పువ్వులు ఉండవండి అసలు. అది తులసి అయ్యేది ఏమయ్యేది? తేనె అంటే ఆ పుష్పంలో లోపల ఉండేటువంటి ఆర్ద్రమైన రసానికి తేనె అని పేరు. ఆ పుష్ప రసానికి తేనె అని పేరు. ఎన్నో సొల్లువర్గలు తమిళులు అలా అర్థం చెప్పారటండి. ఏమిటంటే ఏ పువ్వు వేసినా మధువు ఉంటుంది. మధువారని పాసురం మొదలైంది కదండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న చర్చ చేశారు. ఏమిటంటే వధువార్ తన్నంతుజాయాన్ ఎన్న పాఠమాన పోదు పోరచ్చేరు. మధువారు వధువారు అని 2 పాఠాలు ఉన్నాయిటండి. ఎందుకండి 2 ఉన్నాయి అంటే ఈ గ్రంథం అంతా కూడా అందాదిగా సాగింది. పుగై పూవే వా చివరికి వచ్చింది. వా వచ్చినప్పుడు తర్వాత పాసురం ఎలా మొదలవ్వాలి? వాతో మొదలయ్యాలి. వధువారని మొదలు పెట్టాలి. మరి మధువారని ఎందుకు మొదలు పెట్టారండి? వాకి మాకి చాలా తేడా ఉంది కదండి. అంటే ఈ అందాదిలు 3 రకాలుగా ఉంటాయిటండి. శబ్దమే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఫాలో అయితే అది శబ్దం అందాది అంటారనమాట. ఆ అక్షరమే ఉండాలి అని. లేదు, రెండవది ఆ అర్థం దానిలోకి వచ్చినా చాలటండి, ఆ పదం యొక్క అర్థం. మూడవది దాని భావం వచ్చిన పొరుల్ అభిప్రాయం వచ్చినా చాలటండి అందాది. కానీ మనకి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి గుర్తు ఏమిటంటే ఆఖరిది ఏ అక్షరంతో పూర్తయిందో ఆ అక్షరంతో తర్వాత పాసురం మొదలవడం అనేటువంటిది. ఇందులో ఎన్ని సౌలభ్యాలు ఉన్నాయండి. అలా ఉండడం వల్ల కంఠస్థం చేసిన వాళ్ళకి వెతుక్కొక్కరు లేకుండా ఈ అక్షరంతో ఇది మొదలవుతుంది, ఇది దీంతో మొదలవుతుంది అని టకటకటక చెప్పేయడానికి కూడా వీలుండేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వధువార్తన్నంతుజాయాన్నన్ను పాఠమాన పోదు పోర్చేరు. వధువారని అంటే ఇంకా బాగుంటుంది. వధువై అంటే ఏమిటండి? మణం. మణం అంటే పరిమళము. ఏ పువ్వైనా పెట్టచ్చండి, కాదనం. కానీ అవే పువ్వుకి తావి అబ్బినట్లుగా అని ఒక మాటను చూడండి. అవి సుగంధాలు ఇచ్చే పువ్వులు అనుకోండి. ఇగో ఇలాంటి పదాలు తీసుకుని కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ మనకి పెట్టేశారు. పువ్వులు పరిమళము లేనటువంటి పువ్వులని చేయకండి అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు. ఎందువల్ల? పరిమళ భరితమైనటువంటి పువ్వులతో పూజ చేస్తే పరిమళకి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశమే తప్ప మిగిలినవి చెయ్యకూడదు అని కాదు. ఆరుదల్ పూర్ణం వధువై వది ఎన్నో కడై కురై తలాయ్ నరునాత్తయ్యుడయ్య తుజాయన్రుమాం. చాలా ఫ్రెష్ గా ఉండి లోపల నుంచి మధువు అంటే ఆ తులసి యొక్క రసము. ఆ దళం చూస్తే మనకి తెలిసిపోతుందండి ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంటుందో. ఇలా కొంచెం దగ్గరికి నొక్కితేనే అందులోంచి రసం బయటకు వస్తుందా అన్నంత ఫ్రెష్ గా ఉండేటువంటిది. ఇది తమిళ పోర్చేరు మెంబర్. ఇలా చెప్పే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇలా ఉన్నారు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ కి అర్థం ఏంటంటే అలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ మధువారంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని. మధువారిత్యాది
ஒரு வாடல் மாலைய கண்டு வந்து திருக்குழலே வளையமாக வைத்தால் திருக்கடலோட்டை ஸ்பர்சத்தாலே செவ்வி பெத்து மது நிரம்பி சினையார் పట్టు వారందు వెళ్ళమిడా నిర్పం. మీరు ఎంత వాడిపోయినవి పెట్టినా సరేనండి, అది ఓరు వాడల్ మాలయ్య కొండు వందు వాడిపోయినటువంటి దండను తీసుకొని వచ్చి తిరుక్కుజలిలే వళయ్యమాగ వైతాల్ ఆయన తల మీద గనక మనము పెడితే తిరుక్కుజలొట్టై స్పర్శెత్తాలే, ఆయన యొక్క స్పర్శ వలన, ఆ కేశపాస స్పర్శ వలన స్టెంవి పెట్టు ఎల్లా ఉన్నట్టుండి అలా వికసించిపోతుంటండి, కాంతి వస్తుందట. మధు నిరంబి, అందులోకి రసం వస్తుందిటండి. తర్వాత సినయ్యారు పట్టు, లోపల నుంచి ఆ గర్భజలం ఊరుతుంది. సినయ్యారు పట్టు అంటే గర్భజలం ఊరుతుంది అంటే అంత ఫ్రెష్నెస్, మళ్ళీ దానికి జీవితం వస్తుంది అన్నమాట పెరుమాళ్ళ యొక్క సంస్పర్శ చేత. వారందు చిగురుస్తుంది, మళ్ళీ కొత్తగా చిగురిచిందా అన్నట్లుగా. వెళ్ళమిడా నిరకం, అలాంటి మధువుతో కూడినటువంటి తులసి దళాలతో పూజించండి. అంటే ఇక్కడికి మనం ఏమని అర్థం చెప్పుకోవాలి? చక్కటి తులసి దళాలతోటి పూజ స్వామికి చాలా ఇష్టము. లేదండి మాకు అసలు దొరకనే దొరకదు, పువ్వులతో పూజ స్వామికి ఇష్టము. అవి పరిమళం లేనివే దొరుకుతాయండి, పువ్వు అయితే చాలండి. అబ్బే అవి ముళ్ళ చెట్లలో ఉన్నాయండి, మీ చేతికి తగలకుండా పోయగలిగే ఇవ్వాలి అనే మన పుష్పాన్ని మీరు ఇస్తే చాలండి. ఇవన్నీ కాదు ముఖ్యమని చెప్తున్నారు. ముదువేద ముదల్వనుకు ఇవ భజనై అழகு பேசும் போது విన్నయం పూసి పూత వేదామే పేస వేండావో అంటే చాలా పాతదైపోయినటువంటి ఇక్కడ ముదువేద ముదల్వనుకు, వేదం చాలా ప్రాచీనమైనదండి. చాలా ఎప్పటి నుంచి వేదం వచ్చింది అంటే అది మనకి తెలియదు. అబ్బో అంత పాత వేదం అండి అని అంటే అది పాత పడిపోదండి అంటే ఎప్పుడు నిత్య నూతనం వేదం, నిత్యమాయి, అది ఎప్పుడు నిత్యముగా ఉంటుంది. అపౌరుషేయమాన వేద ప్రతిపాద్యనాయుళ్ళవనకు, అపౌరుషేయము అది పురుషుడు చెప్పినది కాదు, ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. ఒక శబ్దం వినపడింది, ఆ వినపడడం వల్ల ఏర్పడిందే శృతి అని పేరు దానికి. శృతి అంటే చెవలకు వినపడినది అని అర్థము. వేద ప్రతిపాద్యనాయుళ్ళవనకు వేద ముదల్వనాగయ్యావదు శాస్త్రయోనిత్వాత్ ఎంగరిపడియే వేద ప్రతిపాద్యన్ యంగై. ఈయన వేద ప్రతిపాద్యుడు. ఈ విషయాన్నే మనకి శ్రీభాష్యంలో కూడా ఒక 4 ప్రకరణాలలో ఏదో జిజ్ఞాస ప్రకరణం, జన్మాది ప్రకరణం, శాస్త్రయోని ప్రకరణం, సమన్వయ ప్రకరణం అని ప్రకరణాలు 4గా వస్తాయండి. ఒక్కొక్క దానికి మళ్ళీ 4 పాదాలు ఉంటాయి. 4 4 16 పాదాలుగా మొత్తం 542 సూత్రాలతోటి శ్రీభాష్యం ఒకటి ఏర్పడింది. అందులో ఈయన శాస్త్రయోనిత్వాత్ వేద ప్రతిపాద్య మధువా తన్నంతుజానంగయ్యాలే సర్వాధికనన్నదాయిత్, ఈ తులసీదామాన్ని ధరించిన వాడు అని చెప్పడం వల్ల ఆయన సర్వాధికన్, అందరికంటే గొప్పవాడు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని స్థిరీకరించినట్లుగా అయింది. ముదువేద ముదల్వనై అంగయ్యాలే పరిపూర్ణనన్నదాయిత్. 2 పదాలు వేశారు కదండి. మధువార్ తన్నం తుజాయాన్ పాసురంలో మొట్టమొదటి పదం మధువార్ తన్నం తుజాయాన్ అంటే సర్వాధికన్ అని అర్థం రాసుకోవాలి. అలాగే ముదువేద ముదల్వన్ పరిపూర్ణన్, దానికి ఏమని రాసుకోవాలి? పరిపూర్ణన్. ఈ 2 స్వారాధన్ ఎంగై కురుప్పాగిరదు. ఈ 2 లక్షణాలు కూడా సులభంగా పూజించడానికి అందుబాటులో ఉన్నవాడు. ఎలాగండి? ఏమిటి? సర్వాధికుడు కాబట్టి అందరూ తనకు కావలసిన వాళ్ళే, అందరి మీద తనే అల్టిమేట్ గోల్ అంటామే సర్వాధికన్, అలాంటి వాడు కాబట్టి అని ఒక అర్థం. రెండోది ముదువేద ముదల్వన్యంగా పరిపూర్ణుడు, ఆయనకు మనం ఇవ్వాల్సింది చేయాల్సినది ఏదీ లేదు, ఆయనే పరిపూర్ణుడు, ఆయనే మనకి ఇచ్చేటువంటి వాడు. యదువేదిత్యాది ముదువేద ముదల్వనకు ఎన్నదు పని ఎన్బని ఏదు
ఎన్నాదదువే ఆక్షయక్క అధికారమావదు. అది యదువు ఏది, తర్వాత యదువేది పాసురంలో ఉన్నటువంటి పదాలలో మూడో పాదంలోకి వచ్చేటప్పటికి మనం యదువేదు ఎన్ పని ఎన్ నాదు అదువే ఆక్షయ్యమేడే ఆ పదాలన్నీ చూడండి. యదువు ఏదు నేనేం చెయ్యాలి, ఎన్ పని ఎలా కైంకర్యం చేయాలి, ఎన్నాదు అది ఎలా చెయ్యాలి, ఏ పని చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి, ఎవరు చెయ్యాలి. దీనికి పాసుర పాదాలు చూడండి. యదువేదు ఎన్ పని ఎన్నాదు అదువే ఆక్షయ్యమేడే. అలాగా మనం ఒక తక్కువ భావం పెట్టుకోకుండా నిత్య సూర్యుಗಳಂದ್ರೂ ಅವನ కీడగడమై వల్ల అమ్మో నిత్య సూర్యులైతే ఆయనకి వీలైనటువంటి కైంకర్యాలండి చేయగలరండి. నాన్ సయ్యుమదదు ఎన్రు, నేనెక్కడ చేయగలనండి, నేనంత పుణ్యమూర్తిని కాదండి, అన్ని పాపాలు నాలోనే ఉన్నాయండి ఎంత తన్నైకొండు అని తనను తాను భావించుకుని కైవాంగాదుమదువే చేతులు ముడుచుకు కూచోకండి. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. కర్తవ్యాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురంగా కూడా చెప్తారు. అది ఏమిటి అని అంటే ప్రాప్యం ప్రాపకత్వం అనేటువంటి విషయాలలో సాధ్యం మనము సాధన చేసేవాళ్ళం, ఆయన సాధింపబడేటువంటి వాడు. అంటే ఆయన శేషి, మనం శేషులం అనేటువంటిది. ఇప్పుడు నేను ఎవరని చెయ్యాలి, ఏ పని చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి, 3 ప్రశ్నలకి ఈ 2వ పాదంలో సమాధానం అనమాట. నిత్య సూర్యుಗಳಂದ್ರೂ ಅವನ కీడగడమై వల్ల నిత్య సూర్యులైతే కదా అద్భుతమైన కైంకర్యం చేస్తారు. నాన్ సయ్యుమదదు నేనేం చేయగలను అనుకోకండి. కై వాంగాదుజయం చేతులు ముడుచు కూచోకండి. ఎంత చెయ్యగలిగితే అంత చెయ్యండి. నయా పైసా కూడబెడితే 1 రూపాయి అయినట్లుగా ఏది ఏ చిన్న ప్రయత్నం చేసినా అది మహా కైంకర్యానికి దారి తీస్తుంది. అన్రికే ముదువేద ముదల్వనక్కు ఎదు పని ఏదన్ పని ఎన్నాదదువే. అమ్మో ఈ 2 విశేషణాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఆయన సర్వేశ్వరుడండే అని మొదటి పిలుపు, సర్వ అధికారి అని తంతుజాయ్ అనేటువంటి మాటల వల్ల, 2వ దాని వల్ల పరిపూర్ణుడండి అని. అలాంటి ఆయనకి ఎన్నాదదువే ఇది అవనక్కు ఈడెన్రు ఎన్నో సిలవత్తై విడాదే. ఏదో చిన్న ఈ పని చేస్తే చాలేమో, నిర్ణీతమైన కైంకర్యం ఇది చేస్తే చాలేమో అనుకోకండి. అహం సర్వం కరిష్యామి అని లక్ష్మణుడు అన్నట్లుగా నేను అన్నీ చేస్తాను అని అనుకోండి. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో మంచి మాట ఇస్తారండి. భావదారిద్ర్యం ఉండకూడదు. నీకు దరిద్రం అనేటువంటిది డబ్బులో ఉంటే ఉండొచ్చు, భావాల్లో దరిద్రత ఉండకూడదు. చేసేదేదో అత్యద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యమే చెయ్యాలి అని అనుకోవాలి. సకల కైంకర్యத்திலும் అన్వయిக்கும் அதுவே ஆட்சைக்கு ஆட்சைகைக்கு అధికారమానం ఎన్నుదల్ ఆవదు ఎన్నుదల్. అన్ని కైంకర్యాలు నేనే చేస్తాను అని అనుకునే లక్షణం ఉందే, దానివల్ల నువ్వు స్వామి చేత చాలా చక్కగా అనుగ్రహింపబడతావు. అంటే దాస్యము చేయడంలో ఆదరాన్ని చూపించు. మొదటి పాసురంలోనేమో ఏం చేస్తాము, ఎలా చేస్తాము, ఎలా పాడాలి, ఎలా పూజ చేయాలి, ఏ పదార్థాలు సరిపోతాయి, ఎక్కడ కొనగలము ఏమిటంటే పదార్థాల చర్చ. ఇక్కడేమో నీ మానసిక భావము ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలి, మనం ఏది చేస్తే అదే కోట్ల కంటే ఎక్కువగా పెరుమాళ్ళు భావిస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది బాసురంలో అన్నమాట. అందువల్ల 2 పదాలను అద్భుతంగా వేశారు. ఒకటి మధువార తండం తుజాయాన్ అంటే సర్వేశ్వరుడు అని అర్థం, ముదువేద ముదల్వనుక్కు అంటే పరిపూర్ణుడు అని అర్థం. అలాంటిది ఎదువే ఏదు ఎన్ పని ఎన్నాదు అదువే ఆట్చెయ్యమేడ. నేనా చెయ్యడం, ఏం చెయ్యడం, ఎలా చెయ్యడం అని అనుకోకుండా అన్నీ నేను చేస్తాను అని
అద్భుతమైన భావాన్ని కలిగి ఉండడమే నీ కైంకర్యానికి పరాకాష్ట. కాబట్టి భావంలో దారిద్ర్యాన్ని రానీకు, పుష్కలమైనటువంటి భావ సంపదతోటి పెరుమాళ్ళకి నువ్వు ఆరాధన చెయ్యి. ఈ 10 పాసురాలు కూడా భగవదారాధన సుఖకరము పెరుమాళ్ళకి, మనం ఎలా చేసినా ఆయన ఆనందపడతాడు అని చెప్పేటువంటి దశకం అండి ఈ 10 పరివదిలీసిన పాడి అనేటువంటి దశకము. పెరుమాళ్ళు సుఖ ఆరాధ్యుడు, హాయిగా చేయ తగిన వాడు, చేయగలిగిన వాడు. మన వైపు ఏమేమి ఉండాలో ఒక్కొక్క పాయింటే చెప్పారు అన్నమాట. ఒకటి అయోగ్యతా బుద్ధిని పక్కన పెట్టు. రెండవది అంతంత డబ్బుంటేనే సాధ్యమేమో అనే భావాన్ని నువ్వు పక్కన పెట్టు. మూడవది నేను అన్నీ చేస్తాను అనే సంసిద్ధతని నువ్వు వ్యక్తం చెయ్యి అంటూ పెరుమాళ్ళు సు ఆరాధన్, మంచి తేలికగా చక్కగా ఆరాధనీయుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. మధువార్ తన్నంతుజాయాన్ ముదువేద முதல்வனுக்கு எதுவேதன் பணியன்னாது அதுவேயாள் செய்யுமீடே దేవేశం పోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదా తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரியக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாழ வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்து அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வத்தர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணற்கம் முழைய நம்பிள்ளை இவரேழெழுத்த தேயந்த மாதவர் கற்பனா பரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருள திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்பிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்வதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దైభక్త్యాది గుణార్ణవం யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யதாமாதரம் மனம் வாழி பெருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழன் மணவாள மாமணியன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பிரளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தா திலத்திருட வேத ரகசிய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయమాకృత భాగదే గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లం మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతి శ్రీలక్ష్మణార్య విభుతం సంప్రయే దేవి విత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.